ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಹಿತಿ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡೆಮಾಲೇಷನ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಎದುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಳೆನ ತಕೊಂಡು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಹಣ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆನ ತಕೊಂಡು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಒಂದು ಮಳೆನು ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಅವರು ಬದುಕುದು ಈಶ್ವರಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ರಿವೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹೇಳಿ ಅದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಒಂದು ಮೊಳ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನೋಡು ಏನಾಗ್ತದೆ. ಹಾಕಿ ಕೆಳ ಹಾಕಿ, ಅದು ಕೆಳ ಹಾಕಿ, ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅದು ನಿಲ್ತಿರಲ್ಲ तीन चार महीने से 5-6 महीने लगभग 5-6 महीने से भटकल के अंदर इलीगल काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके अंदर भटकल के एमएलए सुनील नायक खासतौर पर इसमें हिस्सा लेते हैं और म्यूनसिपालिटी को बगैर बताए इधर उधर वो रिक्शा स्टैंड और अलग अलग चीज़ें करा रहे हैं। अभी भटकल के आवाम को इस सिलसिले में बहुत सी ऑलरेडी तशवीश थी। ख़ासतौर पर म्यूनसिपालिटी में जब नाम का मसला आया था तो हमको उर्दू के लिए जो नाम हम लोगों ने म्यूनसिपालिटी वालों ने लगाया था उसको इलीगल बताकर, क्योंकि वहाँ पर पास नहीं हुआ है बताकर, इलीगल बताकर वो डीसी साहब के ऑर्डर के बाद वो नाम निकाला गया। अब उस वक्त से हमारे नौजवानों के अंदर, भटकल के आवाम के अंदर वो तशवीश जारी थी। अभी चंद दिन पहले मालूम हुआ कि आसार खीरी के अंदर एक गेट बना रहे हैं। उस गेट के अंदर बगैर परमिशन के वो गेट बना रहे हैं, जबकि उसके सामने एक बस्ती है जहाँ पर आर्कोलॉजिकल बस्ती की वजह से वहाँ पर एक खड्डा खोदने की भी इजाज़त नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। लेकिन उस ऑर्डर को बालातार रखते हुए वहाँ के लोगों ने और वहाँ हमारे एमएलए ने वहाँ पर एक गेट बनाया म्यूनसिपालिटी को बगैर म्यूनसिपालिटी के परमिशन के बगैर। जब हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोगों ने म्यूनसिपालिटी सदर से उस सिलसिले में बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे चीफ ऑफिसर ने उनको 3 नोटिस दिया हुआ है, उसके बावजूद वहाँ पर काम बंद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा जब यहाँ पर कानून नहीं है, भटकल में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हम लोग भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुल्तान स्ट्रीट में टीपू सुल्तान जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं
तो उनके नाम पर पूरी 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 बस्ती कायम है। तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि अगर बगैर परमिशन के गेट बनता है तो टिप्पू सुल्तान के नाम की एक बड़ी गेट हम लोग भी बनाएंगे। तो हम लोगों ने हम लोग ऐसा नहीं किया कि हम लोग डायरेक्ट वो बनाने के लिए खड्डा वगैरह खोदना। हम लोग पहले म्यूनसिपैलिटी में जाके परमिशन लेटर दिए, उसके बाद आज जब हमने वहाँ पर खुदाई करनी शुरू की, पुलिस वगैरह आकर हमको वहाँ पर रोकने की कोशिश की। हम लोगों ने कहा कि अगर भटकल में ऐसे बहुत सी जगह पर है जहाँ पर इलीगल इसका काम हो रहा है, तामीराती काम हो रहा है, वहाँ पर आप रुकाइए, हमको मत रुकाइए। तो फिर हम लोग फिर पुलिस ने कहा कि इलीगल जो दूसरी जगह पर गेट बन रही है वहाँ को उनको भी रुकाएंगे, आपको भी रुकाएंगे। दोनों जगह पर जब तक परमिशन नहीं मिलेगा दोनों जगह पर काम नहीं होगा बोल के जब हमको ये बात बताई तो हम उसकी बात को मानते हुए, उनकी बात को मानते हुए हम लोगों ने अपना काम रुकाया है। और उनको हमने ये बात बताई है, इलीगल अगर आप वहाँ पर काम चलेगा तो हम लोग भी हमारे टीपू सुल्तान जो गेट है उसका काम जारी रखेंगे। अगर वहाँ काम जब परमिशन मिलेगा हम लोग उसके परमिशन के साथ वो काम करेंगे। अगर सामने वाले लोग अगर बगैर परमिशन के काम करेंगे तो हम लोग भी बगैर परमिशन के वहाँ पर गेट बनाने का काम करेंगे। तो हमको यही उम्मीद है कि जो भी हो, भटकल के आवाम से यही दरख्वास्त करते हैं, जो भी काम हो इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लीगल काम अगर म्यूनसिपैलिटी के परमिशन के साथ काम होगा, सबको एक माहौल भी अच्छा रहेगा। यही बात मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता हूँ। ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ನಾಯ್ಕರು ನನ್ನ ಕುಲದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಕಡೆಗೆ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಕುಲದೇವರು, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 19/3/2022 ಪುರಸಭೆಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ, ಅವಾಗಲೂ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ 45 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ದ್ವಾರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಬರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ 45 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಬರ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸಲ ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು 8 ದಿವಸದ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿ 8 ದಿವಸದ ನಂತರ ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಲಭೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ದುರುದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನಂದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸುವವರೇ ಈ ತಂಜೀಮಿನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು. ನನಗೆ ಯಾಕಾಗಿ ತಂಜೀಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಗೆ ಏನು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ತಂಜೀಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಕೇಳಿದವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯುವಕರು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಜಾರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತಂಜೀಮಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ವ ಅವರು, ಅವರಿಂದಲೇ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಂಜೀಮು. ಅಲ್ಲಿ ತಂಜೀಮು ಸೋತಿದೆ.
ತಂಜೀಮ್ನವರು ನುಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವರ ಯಾವುದೇ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಲಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜದ ಇವತ್ತು 60% ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನು ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಸತ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಮದಾರಿ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೌಹಾರ್ದನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಗಲಭೆಗೂ ತಂಜೀಮಿನ ಸದಸ್ಯರೇ ನೇರವಾದ ಹೊಣೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳೇ ಕಾರಣ. ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, 2006ರಲ್ಲಿ ಜಟ್ಕನ ಮನೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು. ಅವಾಗಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಸಾಬಂದ್ರಿನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವಾಗಲೇ ಗಲಭೆ ಆದದ್ದು. ಈಗ 2017ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಇದಾಯಿತು. ಏನು ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಇವರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯಗಳೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವುದೇ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿಗೆ ಕರೀಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನ ಕರೆದು 2,000 ಇದ್ದಂತ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 75,000, 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ನೀವು ಏರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದೇಳ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀವು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪುರಸಭೆಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಉರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಉರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರ ಹೊಣೆ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯನ್ನ ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವರಿಂದಲೇ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಗಲಭೆಯನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಹೊಣೆ ಪುರಸಭೆನೆ.